على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya menambah keberkahan penutup daripada malam 10 Muharram pada tahun ini, mari kita mulaikan pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mengawali 10 Muharram atau hari Ashura pada tahun ini, dimulaikan dengan kita berpuasa sunnah, kemudian tadi kita sudah berbuka puasa, mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi, maka alangkah baiknya kemudian pada malam hari ini kita menutup malam Ashura ini dengan sama-sama sebentar sebelum mengaji kita berzikir dan berdoa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمعلمنا ولأساتذتنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسر الفاتحة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين برحمة الله وكرمه تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى روح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء القوم أجمعين ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسببهم وتلونا القرآن لأجلهم
وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعترا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Alhamdulillah, pada malam hari yang begitu luar biasa ini, dalam suasana hujan seperti ini, patutlah kemudian kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga kemudian dengan rahmat karunia tersebut Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu hal yang paling utama oleh muka bumi ini, yaitu bisa kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan dan layangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita terkait tentang taubat, maka kemudian kita akan membahas dan membaca kembali apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya niki. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya kata beliau, hendaknya bagi mereka orang-orang yang mengaku diri mempunyai akal. Siapa orang yang mengaku diri berakal, kata beliau, kalau sudah mengikrarkan, sudah menyatakan taubat kepada Allah, maka hendaknya kemudian orang tersebut pasti dan harus untuk memastikan 10 perkara ini terimplikasi atau terimplementasi dalam kehidupannya. Kemarin kita sudah bahas yang pertama, ketika orang ingin menunjukkan dan membuktikan taubatnya di hadapan Allah, harus dengan dia itu memperbanyak istighfar dengan lisannya. Tidak keluh dan tidak lelah lisan dan bibirnya mengucapkan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar tersebut harus, kata para ulama, diucapkan dengan lisan yang penuh. Maka semakin banyak Bapak Ibu istighfar kita terucap setiap harinya, itu menunjukkan bahwasanya komitmen kita untuk menjadi hamba-hamba yang selalu bertaubat di hadapan Allah juga akan semakin besar. Kedua, kata para ulama, setelah seorang hamba tersebut beristighfar dengan lisannya, maka dia juga harus menyesal dengan hatinya.
perkara yang sudah dilakukan terkait tentang kesalahan dan kemaksiatan di masa lalu harus kemudian kita sesali dengan hati yang paling dalam. Penyesalan ini kemudian akan menimbulkan semangat untuk kita berbuat baik di masa-masa yang akan datang. Kalau kita kemudian tidak mampu untuk menyesal dengan hati, masih saja hanya bisa menyesal dengan lisan, maka perubahan untuk menjadi lebih baik akan sulit kita lakukan. Nyesel kaku baru niki ndek kepuasa, ngunin doa laku. Tapi hatinya tidak pernah menyesal, maka yang harus kita usahakan Bapak Ibu, kalau kemudian kita sudah mengikrarkan diri menjadi hamba Allah yang taubat kepada Allah, maka harus setiap waktu, setiap hari, ketika begitu kita buat salah, ketika begitu kita buat dosa, maka harus langsung kita ratapi dengan penyesalan dari lubuk hati yang terdalam. Kemudian selanjutnya tidak cukup sampai di situ, kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, harus kemudian kita itu memastikan anggota badan kita tidak mengulangi kesalahan atau kemaksiatan untuk kedua kalinya. Namun di antara tiang pelungguh niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada di antara kita menggunakan lisannya terus doang rausan batur sak lengi, terus doang wede batur, buli batur. Maka menutan ngaku diri taubat lagu masih demen ruang gode batur, masih demen serius ada penentang niki terhadap perkara yang haram, masih demen kadu iman niki bait hak-hak dengan, masih demen kadu lampak main niki Bapak Ibu ojok tahu saat haraman isi Allah. Maka walaupun kemudian dia sudah mengucapkan istighfar dengan lisannya, walaupun sudah menyesal dalam hatinya, namun kalau anggota tubuhnya masih melakukan kesalahan yang sama berkali-kali, itu menunjukkan taubatnya belum serius di hadapan Allah. Itu menunjukkan taubatnya masih setengah-setengah. Bahkan arak makin ruan perumpamaan ini tobat sambal, angen-angen seberak doa. Maka kemudian Bapak Ibu, ternyata untuk kita melakukan taubat yang sebenar-benar taubat itu sangatlah susah, sangatlah berat. Namun kemudian dari kesusahan dan keberatan tersebut, jikalau memang kita sudah memiliki hati yang mengikrarkan diri bersungguh-sungguh ingin melakukannya, insya Allah pasti Allah akan bukakan jalan untuk kita bisa melakukannya. Setelah itu kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ndek cukup tiang pelungguh niki ngaku bertaubat hanya dengan kita beristighfar kepada Allah, menyesal dengan aten tiang pelungguh, menjaga anggota badan dari kemaksiatan yang sama untuk kesekian kali tidak cukup, kata beliau. Selanjutnya yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang berakal, yang memiliki anugerah akal yang diberikan oleh Allah kepadanya, bisa membedakan baik dan buruk perkara tersebut. Baik dan buruk perkara tersebut bisa dia ketahui dengan akalnya. Halal dan haram tahu, baik buruk tahu. Maka kemudian dengan akal tersebut sudah sepatutnya Bapak Ibu, tidaklah kita menggunakannya kecuali memang apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata beliau, setelah kita berusaha melakukan dan menjaga anggota badan kita dari kesalahan atau kemaksiatan untuk yang kesekian kalinya, maka kemudian kata beliau harus kita juga hubbul akhirah,
menanamkan kecintaan dalam diri tiang pelungguh tentang perkara-perkara akhirat. Perkara-perkara terkadang dek masuk akal. Siksa kubur dek masuk akal. Ruan pahala, ruan dosa dek narak monyan. Kembek niki Bapak Ibu, kata para ulama, karena dengan hirup niki si murah gawe dosa dan si gedak dia gawe taat. Kenapa? Salah satu penyebabnya, kata salah seorang ulama, beliau mengatakan karena rupa dari pahala dan dosa tersebut tidak terlihat. Andai kata Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata kemudian Allah tampakkan rupa pahala dan dosa itu secara nyata, maka tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini yang berani akan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tetapi karena ini barang abstrak, barang yang tidak terlihat, maka kemudian banyak orang yang menyepelekannya. Kemudian banyak orang yang tidak memperdulikannya. Milih halal, milih haram, yang penting kepeng dalam zaman mangki. Yang milih kena, milih salah, yang penting lolos karena dengan mangki. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau perkara tersebut kita dapatkan dengan cara kita melanggar aturan Allah, pasti ketidakberkahan akan mengalir deras dalam hidup kita. Namun begitu pula sebaliknya Bapak Ibu, kalau sesuatu tersebut sangat berhati-hati kita usahakan, tidaklah kita memberikan kepada anak istri kita kecuali yang halal, walaupun sedikit. Namun insya Allah walaupun sedikit, kalau harta tersebut halalan thayyibah, kalau harta tersebut halal dan baik, insya Allah Allah akan ilhamkan rasa cukup dalam diri yang belum. Sehingga kemudian dengan rasa kecukupan tersebut ndek tedemen jari dengan sak ngeluh, ndek tedemen jari dengan sak demen ngerumun, ndek tedemen jari dengan sak tamak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, untuk memaksimalkan potensi taubat di hadapan Allah, mari harus kita tanamkan cinta kepada akhirat. Kecintaan tersebut pertama-tama harus kita paksa Bapak Ibu. Paksa adet sademen oleh kebaikan. Karena kalau tidak dipaksa tidak bisa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sudah dipaksa, kemudian lambat laun keterpaksaan itu akan berubah menjadi kebiasaan. Lamun wah biasa gawe kebaikan ini, maka akan timbul dalam diri tiang pelungguh niki rasa cinta terhadap apa yang kita kerjakan dari kebaikan. Namun ketika sudah timbul rasa cinta tersebut, baru kemudian Allah akan anugerahkan rasa mulia dalam diri tiang pelungguh. Tidak mungkin Bapak Ibu jadi dengan mulia hanya karena tiang pelungguh jadi pejabat. Tidak mungkin Bapak Ibu ya jari dengan mulia kalau kita hanya jadi orang-orang yang kaya. Berapa banyak orang kaya makin oleh gubuk yang pelungguh niki tedemenan si batu. Pira ruan pejabat niki makin selain sak solah-solah niki penuh ndak sak sende solah, ndak tedemenan si batu. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksimalkan potensi taubat di hadapan Allah, mau tidak mau mari kita tanamkan cinta kepada akhirat tersebut dalam diri kita, dalam keluarga kita, sebagaimana apa yang dikatakan Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah diri kalian, kata Allah. Manusia, lindungi diri kita pada, lindungi keluarga anda. Leman
kerasnya siksa api neraka. Yang tidak ada satupun orang yang mampu menyelamatkan kita Bapak Ibu kecuali kita yang menyelamatkan diri kita sendiri. Maka daripada itu kemudian untuk memaksimalkan potensi taubat di hadapan Allah, mari kita tanamkan kecintaan terhadap akhirat. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam An-Nawawi, kita akan lanjutkan di sini beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-maqalatu thaliyah wa bughdud dunya ay bil idbari an umurid dunya. Selanjutnya perkara yang harus tiang pelungguh maksimalkan untuk menunaikan taubat di hadapan Allah, kata para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi, di antaranya setelah kita menanamkan kecintaan kepada akhirat, kita kemudian juga berusaha Bapak Ibu untuk bagaimana menjadikan dunia ini sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Bahasa bagusnya. Bahkan kalau kata Imam Nawawi di sini selanjutnya wabughud dunya, harus kita menanamkan dalam diri kita, kata beliau, kebencian terhadap dunia. Ini kan susah Bapak Ibu. Menanamkan kebencian terhadap dunia ini kan derajat para ulama, derajat para wali-wali Allah. Minimal lamun tiang pelungguh sekelas tiang pelungguh niki dengan awam dendet yang gedekan benci ruang dunia, minimal kita bisa memakai dunia tersebut untuk menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian menjadikan dunia ini menjadi perkara yang menjauhkan kita dari Allah. Banyak sekarang masyarakat yang penunggu, bahkan orang-orang yang hidup di zaman ini Bapak Ibu, laik japan pas masih jelang, laik pas masih miskin, si rajin beribadah sembahyang oleh masjid oleh musola, laik pas masih sederhana ruang kehidupan, si rajin baik lalu ngaji bilang-bilang masjid bilang-bilang musola. Maka menutan wah mau pegawaian solah, menutan wah mau kepeng penuh, lupa nojok masjid, lupa nojok tahu-tahu saat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang seperti ini itu perumpamaannya mereka menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Mereka sangka mereka itu lama hidup di dunia. Pokon Bapak Ibu lamun arak di antara tiang pelungguh masih elek dalam angen tiang pelungguh, oleh dalam aten tiang pelungguh niki arak rasa malas ibadah, arak rasa abot ibadah. Nu salah satu penyebabnya kata para ulama, kita menyangka diri kita masih hidup terlalu lama di dunia. Padahal tidak ada satupun yang tahu pada hakikatnya sampai kapan orang tersebut hidup di dunia. Dengan sagenem jarian dunia sebagai tujuan kehidupannya, mereka diri kehidupan ini akan lama mereka dambakan, mereka nikmati, mereka rasakan. Padahal tidak Bapak Ibu, dunia ini hanyalah sarana tiang pelunggu sami untuk sekali lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara selanjutnya yang harus kita optimalkan, kita maksimalkan ketika kita sudah mengaku diri bertaubat kepada Allah. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa qillatul kalam ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu kasurat dhunubuhu wa man kasurat dhunubuhu
kanatin nar auladi. Selanjutnya kata beliau, yang harus yang perlu kami usahakan saat kita sudah mengaku bertaubat kepada Allah, setelah kita berusaha menanamkan cinta terhadap akhirat, setelah kita berusaha untuk menjadikan dunia sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, maka beliau mengatakan selanjutnya ciri-ciri orang yang bertaubat di hadapan Allah tersebut. Yang selanjutnya beliau mengatakan wakilatul kalam, sekedip dan tengeraus. Jangan terlalu banyak berbicara, terutama ibu-ibu, mohon maaf, terutama yang perempuan, karena baginda Nabi mengatakan dalam hadisnya, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Barang siapa yang banyak kata-kata yang keluar dari bibir, lidah dan lisannya, pasti juga orang tersebut banyak salahnya. Dan beliau mengatakan, dan barang siapa yang sudah banyak salahnya, pasti juga banyak dosanya. Dan barang siapa yang sudah banyak dosanya, pasti orang tersebut neraka lebih cocok tahun kembali. Berawal dari perkataan. Beliau mengatakan tanda-tanda orang yang sudah diterima taubatnya oleh Allah tersebut, biasanya tidaklah mereka berbicara kecuali pembicaraannya mereka mengandung nilai hikmah, nilai kebijaksanaan, nilai ilmu, nilai kebaikan, nilai persahabatan, nilai kejujuran. Itulah tanda-tanda orang tersebut sudah diterima taubatnya oleh Allah, sehingga akan berimplikasi kepada apa yang diucapkannya. Sebaliknya Bapak Ibu, kita bisa menganalogikan dari perkataan Nabi ini, orang yang tidak diterima taubatnya oleh Allah sampai hari ini tandanya diantaranya adalah mereka masih senang berkata-kata yang banyak, demen ngeraus, selapu rausan, maka tanda orang tersebut taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi Nabi niki jelas mengatakan dalam sopok sabdanya, lamun sai-sai kereng ngeraos pasti dengan niki penuh salah, lamun dengan niki penuh salah tentu jarin dengan niki penuh dosa, lamun wah penuh dosa dengan niki tentu neraka lebih cocok tentulah ketimbang surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi saya mengajak tiang pelungguh untuk mari kita mengambil pelajaran dari kisah kehidupan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau dengan kejujurannya, dengan kekuasaannya masih menjaga perkataannya dengan sebegitu luar biasa. Memasukkan beberapa buah kerikil kecil untuk dimasukkan ke dalam mulutnya, sehingga ketika beliau ingin berbicara, beliau keluarkan dulu batu-batu tersebut dari mulutnya, baru beliau bicara. Selesai beliau berbicara, kemudian beliau mengambil batu tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam mulutnya. Ketika kemudian ditanya oleh para sahabat yang lain, wahai Abu Bakar, kenapa sebegitunya kamu ini memaksa diri untuk hanya menjaga lisanmu? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kebanyakan manusia kelak di api neraka karena mereka tidak bisa menjaga ucapannya. Kebanyakan, kata kekasihku Muhammad, kelak Allah akan masukkan manusia banyak sekali ke dalam neraka tersebut
selain mereka dimasukkan karena zina, selain mereka dimasukkan karena riba, selain mereka dimasukkan karena maksiat-maksiat yang lain. Namun ada banyak sekali manusia yang ternyata Allah masukkan mereka karena bibir, lisan, lidahnya mereka tidak bisa dijaga ketika hidup di dunia. Maka aku sangat takut kemudian termasuk di antara mereka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kata beliau, termasuk daripada cara tiang pelunggu sami memaksimalkan potensi taubat kita di hadapan Allah adalah beliau mengatakan wakilatul akli wasyurbi, mempersedikit makan dan minum. Makin arak niki Bapak Ibu tren, bahkan dijadikan perlombaan. Napi ruan perlombaan niki lomba makan. Kenapa itu sampai dijadikan lomba? Padahal jelas dalam agama maupun dalam ilmu kedokteran, lamun tuah ruan pelok gati keloran tami ojok dalam tian, wah mulain apa-apa penyakit tian datang ojok diri tiang peluru. Maka sekarang ada namanya mukbang namanya. Sekarang kalau kita scroll media sosial Bapak Ibu, ruan viewers, penonton jutaan bahkan ribuan, mereka ditonton hanya untuk makan. Ndek napa sepiring sing kelora niki, sebaskom sing kelora niki, masya Allah. Padahal kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk makanlah kalian sampai jangan dalam keadaan kalian kenyang. Lamun pun harus kenyang, bahasa Nabi, fasulusun li ta'amik, fasulusun li syarabik, wa sulusun li nafasik. Lamun memang harus berombok, minimal 1/3 niki untuk makan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 lagi untuk kalian napas. Ndak niki sampai tak kembung, kemudian dia petegak besuah. Alamun pelinggi-pelinggi niki insyaallah linara ruan hasrat ya bekeloran beli-beli. Maka harus kita perhatikan hasrat makan minumnya bijajari tiang pelunggu. Ndak sak penuhan lalu entan beng bekelor. Kenapa? Karena setiap per makan dan minum yang masuk ke dalam diri tiang pelungguh lamun penuh lalu dia beng dengan ngantuk. Lamun wah ngantuk malas ibadah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki bahasa Imam Nawawi Al-Bantani untuk memaksimalkan potensi tiang pelungguh niki bertaubat di hadapan Allah. Cara yang selanjutnya kata beliau, mari kita sedikitkan atau minimal wajar-wajar entah tiang pelungguh pada bekeloran, sehingga kita tidak terlalu kenyang, sehingga kita masih punya kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau mengatakan auliyaullah min khalqihi ahlul ju'i wal 'atash. Beliau mengatakan meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi bahwasanya kekasih-kekasih Allah di muka bumi ini, kata Nabi, mereka yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang dalam perutnya ada kelaparan, kata baginda Nabi. Dengan satatunah isi Allah, mereka adalah orang yang kebanyakan diantaranya dalam kondisi lapar dan dahaga. Faman adzahum intaqamallahu minhu wa hataka sitrahu wa harrama alaihi aishuhu fi jannati. Dan barang siapa, kata beliau, yang mengolok-olok mereka orang-orang yang lapar tersebut, orang-orang yang dahaga tersebut, kita sebut niki ampura dengan sa miskin, sa jeleng niki Bapak Ibu, ya teolok dengan niki, ya te rausa lengi dengan niki, maka kata beliau
orang tersebut akan diazab oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Dan dia termasuk orang yang akan Allah haramkan daripada surganya Allah. Kalau ada di antara orang-orang yang lapar dan yang dahaga tersebut datang meminta bantuan kepada kita, kalau kita mempunyai kelapangan rezeki, silahkan bantu Bapak Ibu. Karena tidaklah kita membantunya kecuali dia akan menyambung hasrat kehidupannya saja. Yang sin irup doang niki Bapak Ibu bekeloran nia senina anak kedua. Tetapi kemudian Bapak Ibu, misalkan kelapangan rezeki tersebut belum ada dalam diri tiang penunggu, datang mereka meminta tolong kepada kita, minimal jangan kita berkata kasar kepada mereka. Minimal jangan sampai melukai hati mereka. Minimal jangan sampai kata-kata kotor keluar dari lisan kita kepada mereka. Karena apa? Karena Nabi mengatakan, siapa orang yang kemudian berlaku zalim seperti itu kepada mereka, Allah akan haramkan surga untuk. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan perkataannya, hatta yatafarraqa lil ilmi wal ibadah. Kanggo niki besuh Bapak Ibu basan beliau, besuh tiang pelungguh niki adet sakseke kuat untuk peta ilmu, yang dimana ilmu tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah untuk menunaikan dan memaksimalkan ibadah. Kemudian di sini juga ada tambahan dari Al-Imam An-Nawawi, selain ternyata kita mempersedikit makan, mempersedikit minum, Al-Imam An-Nawawi kemudian menambahkan cara tiang pelungguh mengoptimalisasikan ketaatan tiang pelungguh kepada Allah Subhanahu wa taala niki, wakillatun naum, mempersedikit tidur. Ndak kesangadak tinduk Bapak Ibu. Mentang-mentang puasa ngadak tinduk. Mentang-mentang besuh lalu ngadak tinduk. Maka ciri orang itu diterima taubatnya, salah satu di antara ciri yang sangat banyak kita bahas ini adalah mereka itu tidak senang tidur Bapak Ibu. Mereka itu lebih senang bangun di sepertiga malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, ay kana muttaquna al-muhsinuna fid dunya bil qawli wal fi'li yanamuna fi zamanin qalilin minal lail wa bil ashar hum yastaghfirun. Di dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan, mensifati daripada sifat orang-orang yang soleh, sifat dengan sak bertakwa. Beliau Allah Ta'ala mengatakan, dan di antara waktu malam ada sedikit waktu yang kemudian mereka pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Di sini mereka mengatakan, di antara waktu-waktu tersebut mereka pergunakan kemudian untuk beristighfar kepada Allah. Di antara waktu-waktu tersebut mereka pergunakan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi makna dan isi dari Al-Quran. Di antara waktu tersebut mereka pergunakan untuk memperbanyak solat, memperbanyak solawat, memperbanyak doa dan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minimal lamun tendek bau marak meniki, minimal Bapak Ibu kita tidur dalam keadaan suci, minimal. Atau lamun tengase meleh-meleh, minimal Bapak Ibu meleh-meleh niki dok jeding, bodek tahu sembahyang saking lelah tengah tau, minimal pas tengah malam niki yang pelungguh beristighfar sekali, astagfirullahaladzim, tinduk malam.
supaya kita termasuk dari kategori yang dikatakan Allah wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar, waktu-waktu yang akan dekat dengan waktu subuh, mereka orang-orang yang bertakwa tersebut senantiasa membasahi bibir lisan mereka dengan istighfar kepada Allah. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kemudian bisa kita dengarkan daripada nasihat para ulama. Semoga tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini. Allah ampunkan dosa kita, amin. Allah jadikan kita hamba yang lebih baik daripada yang kemarin, amin. Allah jaga istri dan anak-anak kita. Allah jaga keluarga kita dari segala mara bahaya dan kemaksiatan. Dan yang terpenting pada tahun ini Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang bertakwa di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah syamilah kamilah wa ala man wasallallahu salihun nabi sallallahu alaihi wasallam sirr Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.